There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। उसमें समय किसको कहे, समयसार किसको कहे, समय की परिभाषा क्या है, समय 2 प्रकार से परिणमन कर सकता है, स्वसमय और परसमय। स्वसमय सुंदर है, परसमय असुंदर है। अज्ञानी जीव ने अनादिकाल से आज तक परसमय यानी विभाव उसका भोगोटा किया है। श्रुत परिचित अनुभूत तो कि अज्ञानियों ने जो कुछ भोगोटा किया वो विकार विभाव का किया। उसने कभी एकत्व विभक्त, स्व से एकत्व, पर से विभक्त आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान नहीं किया है। उसके बाद 6ठी गाथा से आचार्य भगवान ने कहा कि शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं। तो शुद्ध नहीं का विषय हमने बताया था। उसके बाद व्यवहार नहीं का विषय बताया था। शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक है,
आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। व्यवहारणी का विषय भेद है। भेद दो प्रकार के हैं, गुण भेद और पर्याय भेद। जीव की पर्याय અને દીદી 7 प्रकार की है। जीव की ખરાબ જ નાખવું તપાસી પોતે નાખવું जीव की जीव की पर्याय બિલાડી જે પારી પર 7 प्रकार की है। All participants are muted, and they can unmute themselves. कर्ता कर्म प्रवृत्ति, पुण्य पाप प्रकृति, कर्ता कर्म प्रवृत्ति रूप परिणमन, पुण्य पाप रूप परिणमन, आश्रव रूप परिणमन, बंध रूप परिणमन, संवर रूप परिणमन, निजरा रूप परिणमन और मोक्ष रूप परिणमन। ये 7 पर्याय वो जीव की पर्याय है, वो पर्याय के भेद है। पर्याय के भेद व्यवहारणी का विषय है और व्यवहारणी का विषय गौण करने से शुद्धनी का विषयभूत ज्ञायक दृष्टि में आने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इतना विषय चल गया है। अब गाथा 7 लेना है, पेज नंबर 17 है। भाई कल आपने हिंदी में लिया था तो आज शायद गुजराती में लेने का बोला। गुजराती में लेंगे लेकिन सैटरडे तक पूरा नहीं होगा। तो हिंदी में ही चला लेते हैं। हाँ हाँ कोई बात। अच्छा हाँ हमको कोई प्रॉब्लम। हाँ થોડું તો ગુજરાતીમાં લ્યો રાજુભાઈ પ્લીઝ। હા સારું સારું કારણ કે યાદ રાખવામાં પછી જરાક મુશ્કેલ થાય છે। થેન્ક યુ। ओके। आज हिंदी Thank गुजराती you. मिक्स करेंगे। हाँ तो गाथा 7 उसमें क्या कहना है? उसका हेडिंग देखो। अब प्रश्न होता है कि હવે પ્રશ્ન થાય છે કે दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा का धर्म यानी आत्मा का स्वभाव कहने में आया है। दर्शन ज्ञान चारित्र ने आत्माનો સ્વભાવ કહેવામાં આવ્યો છે। એ તો 3 ભેદ થયા। જેમ પર્યાયના ભેદ થયા એ વ્યવહારણીનો વિષય છે, તેમ અહીંયા ગુણભેદ થયા તો કે એ પણ વ્યવહારણીનો વિષય છે। અને ભેદનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે અશુદ્ધપણું પ્રગટે છે। इसलिए ऐसा कहा कि ये भेदरूप भाव से आत्मा को अशुद्धपणु आता है। अशुद्धपणा क्यों आया? कि भेद का लक्ष्य किया तो राग उत्पन्न हुआ,
तो राग तो अशुद्धपना है। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जैसे पर्याय के भेद व्यवहारिक का विषय है, वो भेद को गौण नहीं किया, पर्याय के भेदों को गौण नहीं किया, तब तक ज्ञायक स्वभाव उस पर दृष्टि गिरती नहीं है। तो व्यवहारिक के विषय को गौण कर, तो उसका मतलब है कि पर्याय भेद को गौण कर, तो कि पर्याय भेद गौण कब होगा? तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत जो ज्ञायक है उसको मुख्य कर, उसको मुख्य कर। एक मिनट। क्या कहा फिर से? कि पर्याय के भेद को गौण कर, उसका अर्थ ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर। ज्ञायक स्वभाव को मुख्य करोगे तो अपने आप व्यवहारिक का विषय गौण हो जाएगा। શું કહ્યું? કે પર્યાયના ભેદો વ્યવહારનો વિષય છે। પર્યાયના ભેદને તું મુખ્ય કરીશ તો તને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થશે, રાગ ઉત્પન્ન થશે, અશુદ્ધપણું આવશે। पर्यायना भेदने मुख्य केम, पर्यायना भेदने गौण केम करवा? तो कि ज्ञायकनो महिमा करीश तो ज्ञायक मुख्य थशे, त्यारे पर्यायना भेदनो विकल्प नाश पामशे अने तू ज्ञायक स्वभावने मुख्य कर्यो होवाथी, एनुं ग्रहण थवाथी तारी पर्यायमां शुद्धता प्रगटशे। ये बात थई पर्यायनी। वही न्याय, पर्याय वाला न्याय अब गुण भेद में लागू करना है। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो किसका लक्ष्य करोगे? अभेद का कि भेद का? तो कि अभेद का। तो कि गुण भेद वो भी भेद है। गुण भेद का लक्ष्य करोगे तो फिर से राग उत्पन्न होगा, तो आत्मा को अशुद्धपन आएगा। तो क्या करे? तो कि ज्ञायक को मुख्य कर, अभेद को मुख्य कर, तो गुण भेद गौण हो जाएंगे और दृष्टि ज्ञायक पर गिरेगी तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। फिर से गुण भेद पण भेद छे, એ પણ આત્માના જ ભેદ છે। પણ ભેદનું લક્ષ્ય કરાય, ભેદનું ધ્યાન કરાય કે અભેદનું લક્ષ્ય કરાય, અભેદનું ધ્યાન કરાય? તો કે અભેદનું લક્ષ્ય હોય, અભેદનું ધ્યાન કરી શકાય। ગુણભેદ એક અંશ છે,
અંશનું ધ્યાન ન હોય, અંશીનું ધ્યાન હોય. તો કે ગુણભેદ છે એ વ્યવહારનીનો વિષય છે, અને વ્યવહારનીનો વિષય તો ગૌણ કરવા જેવો છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ ક્યારે થાય? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવને તું મુખ્ય કરીશ એટલે કે અભેદને મુખ્ય કરીશ એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયકને મુખ્ય કરીશ, એનો મહિમા કરીશ, તો ગુણભેદ ગૌણ થશે. અને ગુણભેદ ગૌણ થતાં જ્ઞાયક મુખ્ય થતાં દ્રષ્ટિને ઉપયોગ જ્ઞાયક પર સ્થિર થતાં તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થશે. માટે 7મી ગાથામાં સંક્ષિપ્તમાં બતાવ્યું. શું બતાવ્યું? જો ગાથાર્થ. જ્ઞાનીને ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન એ 3 ભાવ. 3 ભાવ એટલે 3 ગુણ, 3 ભેદ. વ્યવહારથી ભેદને વ્યવહાર કીધો. વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. આત્મામાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે. આત્મામાં જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, ચારિત્ર ગુણ છે. એ તો ભેદ પાડીને કથન કરેલું છે, અને ભેદ પાડવો તે વ્યવહાર છે. ધ્યાનથી સુનના. चा में मिठास कम है, लेकिन आपने मिठास शब्द को ग्रहण किया कि डायरेक्ट शक्कर के डिब्बे को खोला. तो मिठास को गौण करके मिठास जिसका भेद है ऐसे शक्कर को मुख्य किया. तो भेद के माध्यम से मिठास रस गुण की पर्याय, वो तो भेद है. रस गुण भी भेद, मिठास भी भेद है. दोनों को गौण करके आप शक्कर के पास पहुंच गए. वैसी तरफ पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पर्याय है. उसको गौण करके ज्ञायक के पास पहुंचना है. वहाँ पर्याय को गौण करा के ज्ञायक को मुख्य कराया. अब ज्ञान ते आत्मा, दर्शन वो आत्मा, चारित्र वो आत्मा. ज्ञान ते आत्मा तो कि ज्ञान ते आत्मा एम केवू ए तो एक भेद पाड़ीने आत्मा ने बताव्यो. ज्ञान आत्मानुं लक्षण छे,
પણ જ્ઞાન તે આત્મા નથી. જ્ઞાન જેમાં અભેદ છે તે આત્મા છે. જ્ઞાન જેમાં અભેદ છે તે આત્મા છે. તો જ્ઞાન તે આત્મા, દર્શન તે આત્મા. તો કે દર્શન પણ લક્ષણ છે. એ લક્ષ નથી, એ આત્મા નથી, ભેદ છે. तो गुण भेद क्या है? तो कि व्यवहारनी का विषय. व्यवहारनी का विषय कैसा है? तो कि गौण करने जैसा है. तो देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा का लक्षण है. वो लक्षण है, लक्ष्य नहीं है. लक्षण को गौण करेंगे तब तो लक्ष्य तक पहुंच सकता है. तो आचार्य भगवान पूरे समयसार शास्त्र में ज्ञायक को ग्रहण करने के लिए 2 प्रकार दिखाते हैं. आचार्य भगवंत समयसार शास्त्र में ज्ञायक सुधी पहुंचवा माटे 2 प्रकारे बात बतावे छे. एक बात है कि पर्याय को गौण कर तो ज्ञायक स्वभाव ग्रहण होगा, क्योंकि पर्याय में छुपा हुआ ज्ञायक है. पर्याय को भी व्यवहारनी का विषय बताया. तो व्यवहारनी का विषय को गौण करेगा तो ज्ञायक ग्रहण होगा. बाद में बताया कि गुण भेद भी व्यवहार है. आत्मा में गुण भेद तू करेगा तो गुण भेद व्यवहार है. तो गुणों को गौण करेगा तो अनंत गुणात्मक अखंड एक सत जो ज्ञायक है वो तुझे ग्रहण होगा. तो पूरे शास्त्र में आचार्य भगवान 2 प्रकार से ज्ञायक के पास ले जाएंगे. पर्याय को गौण करा के ज्ञायक के पास, या गुणभेद को गौण करा के ज्ञायक के पास. तो कि गुणभेद क्या है? तो कि गुणभेद लक्षण है. ज्ञायक क्या है? लक्ष्य है. लेकिन तू लक्षण के पास रुक गया और गुणभेद का चिंतन किया, लेकिन गुणभेद को गौण करके मुझे ज्ञायक तक जाना है, उसके स्थान पर तू गुणभेद के पास रुक गया तो भी ज्ञायक पर दृष्टि और उपयोग गिरेगा नहीं, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी नहीं. फिर से गुजराती में. समयसार शास्त्र में 1 થી 415 गाथा में आचार्य भगवंत ने જ્ઞાયકનું કથન કરવું છે, જ્ઞાયકનું વર્ણન કરવું છે, જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરાવવો છે. કેમ?
તો કે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવો છે, પણ જ્ઞાયક છે ક્યાં? તો કે 7 પ્રકારના પરિણામમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. તો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિને ગૌણ કર, તો જ્ઞાયક દ્રષ્ટિમાં આવશે, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. પુણ્ય પાપમાં જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. પુણ્ય પાપ પર્યાયને ગૌણ કર, તો છુપાયેલા જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ જતા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. આશ્રવ પરિણામમાં જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. આશ્રવ રૂપ પરિણામને તું ગૌણ કરીશ તો તને જ્ઞાયક દ્રષ્ટિમાં આવતા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. સંવર નિજરાની પર્યાયમાં જ્ઞાયક છુપાયેલો છે. સંવર નિજરાને ગૌણ કરીશ, જ્ઞાયક દ્રષ્ટિમાં આવશે અને તને શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે અને શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે. અને મોક્ષમાં છુપાયેલો પણ જ્ઞાયક છે. ત્યાં સાદી અનંત કાળ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિને ઉપયોગની સ્થિરતા થશે. તો સાદી અનંત કાળ સુધી પ્રતિ સમય જ્ઞાયકમાં રહેલી પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશે પ્રગટ થશે. આ પર્યાયની વાત કરી. હવે આત્માનું લક્ષણ શું? તો કે એક એક ગુણ આત્માનું લક્ષણ છે. एक एक गुण आत्मा का लक्षण है. कौन सा गुण लक्षण है? तो कि अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, अनंत असाधारण गुण सभी आत्मा के लक्षण है. तो कि सभी गुण लक्षण हैं. लक्ष्य कौन है? तो कि ज्ञायक. जब हमने व्यवहारनी का विषय बताया तब कहा था कि व्यवहारनी का विषय भेद है. लेकिन कौन सा भेद है? तो कि अभेद का भेद है. तो लक्षण किसका है? तो कि ज्ञायक का. लक्षण क्या है? तो कि भेद है. ज्ञायक क्या है? तो कि अभेद है. लक्षण क्या है? तो कि अभेद ज्ञायक का ही भेद है. वो भेद कहाँ रहता है? तो कि वो भेद भी अभेद का भेद होने के कारण ज्ञायक की अखंड एक रूप सत्ता में अभेद रहता है. अब ज्ञायक अभेद है तो अभेद का भेद क्यों किया? तो कि तेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि अभेद को युगपद एक साथ जान सके.
इसलिए भेद बताया, लेकिन भेद बताने का प्रयोजन क्या था? तो कि भेद के चिंतन में रुक जाना है कि भेद को गौण करके अभेद तक जाना है। तुझे लक्षण के पास रुक जाना है कि लक्ष्य तक जाना है? तो कि लक्ष्य तक क्यों जाऊं? तो कि लक्ष्य ग्रहण में आएगा तब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, इसलिए जाना है। फिर से આત્માના લક્ષણ, જ્ઞાયકનું લક્ષણ અનંત સામાન્ય ગુણ પણ લક્ષણ છે, અનંત વિશેષ ગુણ પણ લક્ષણ છે, અનંત અસાધારણ ગુણ પણ લક્ષણ છે. એક એક ગુણ લક્ષણ છે. એક એક ગુણ શું છે? તો કે ભેદ છે. પણ કેવો ભેદ છે? તો કે અભેદનો ભેદ છે. ભેદ કઈ નહીંનો વિષય છે? તો કે વ્યવહારનીનો વિષય છે. વ્યવહારનીનો વિષય કેવો છે? મુખ્ય કરવા જેવો કે ગૌણ? તો કે ગૌણ કરવા જેવો છે. તો દરેક પ્રકારના ગુણભેદ ગૌણ કરતો તું જ્ઞાયક સુધી પહોંચી શકીશ. ગુણભેદ લક્ષણ છે, પણ એ લક્ષણ લક્ષનો જ ભેદ છે. તો પછી લક્ષણ શું કામ બતાવ્યું? લક્ષ સીધું બતાવો ને. લક્ષણ ક્यों बताया? डायरेक्ट लक्ष्य बताइए ना. तो कि लक्ष्य अभेद है, अनंत गुणात्मक सत है, उसको डायरेक्ट तू ग्रहण कर सके. अनंत गुणात्मक अखंड एक सत्ता को तू एक साथ जान सके, ऐसा युगपद ज्ञान वर्तमान में तेरे पास नहीं है, इसलिए भेद बताया. भेद बताने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन भेद इसलिए बताया कि भेद के द्वारा तू अभेद को ग्रहण कर ले. नॉन के द्वारा अननोन को ग्रहण कर ले. जो पदार्थों को तू जानता है, उसके माध्यम से नहीं जानेला एवा पदार्थों ने तू ग्रहण करी ले. तो 7મી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે તો સંક્ષિપ્તમાં કહ્યું કે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર. રાજુભાઈ આનો પ્રયોગ કેવી રીતે થાય? ભેદ થી અભેદ ની પાસે જવાનો પ્રયોગ કેવી રીતે થાય અને એમાં એની પદ્ધતિ શું થાય? કારણ કે આપણે બોલવાથી તો તોતાગીરી થઈ ગઈ. સાચી વાત છે. પ્રશ્ન શું છે કે શબ્દ દ્વારા તો સમજાય, પણ પ્રયોગમાં શું કરવું? શબ્દ દ્વારા સમજાય પણ ભાવ ભાષણ કેમ કરવું? એ પ્રશ્ન છે. એક્ઝેક્ટલી. તો કે વર્તમાનમાં આપણને જાણન ક્રિયા થઈ રહી છે.
એ અનુભવમાં આવે છે. સવાર 24 કલાક સમજણની ક્રિયા થઈ રહી છે અને હું સમજણ કરું છું, જાણું છું, એ પણ અનુભવમાં આવે છે. આટલું તું ગ્રહણ વર્તમાનમાં કરે છે. હવે આવી જાણન ક્રિયા ક્યારથી થઈ રહી છે? તો કે અનાદિકાળથી. તો કે અનાદિથી જાણન ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઉત્પન્ન ક્યાંથી થાય છે? બહારથી કે અંદરથી? તો કે થાય છે તો અંદરથી. તો કે અનાદિથી આજ દિવસ સુધીમાં અનંત અનંત જાણન ક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ. આટલી જાણન ક્રિયા ઉત્પન્ન કરી શકે અને એ જાણન ક્રિયા અંદરથી આવતી હોય તો જાણન ક્રિયાને ઉત્પન્ન કરી શકે એવો અંદરમાં કોઈ સ્વભાવ હોવો જોઈએ. તો કે એને જ્ઞાન ગુણ કહે છે. પણ ગુણ દ્રવ્ય વગર હોતો નથી. અને ગુણ દ્રવ્ય સાથે અભેદ હોય છે, એનાથી પૃથક એટલે જુદો હોતો નથી. તો જાણન ક્રિયા પાછળ જ્ઞાન ગુણ છે અને જ્ઞાન ગુણની પાછળ આવા અનંત ગુણને ધરનાર એવો જ્ઞાયક છે. પહેલા આટલું ન્યાયયુક્તિથી નક્કી કરવું. હવે જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ વિશ્વના પદાર્થને પ્રકાશિત કરે છે, એવું આપણે કહીએ ત્યારે આપણી નજર વિશ્વના પદાર્થો તરફ જાય છે. પણ સૂર્યનો પ્રકાશ ક્યાંથી આવ્યો એ તરફ નજર કરીએ તો આપણી નજર સૂર્ય તરફ જાય છે. એમ જ્ઞાનમાં શું જણાય છે એ તરફ નજર કરીએ તો વિશ્વના જ્ઞેયો જણાય છે. પરંતુ એ જાણન ક્રિયા ક્યાંથી આવી એ તરફ નજર કરે તો જ્ઞાન ગુણ તરફ, અને જ્ઞાન ગુણ તો જ્ઞાયકમાં અભેદ છે. તો જ્ઞાન ગુણ દ્વારા જ્ઞાયક અભેદ છે ત્યાં સુધી જઈ શકાય છે. પણ આપણી જ્ઞાનની ક્રિયા ઉત્પન્ન થતાની સાથે વિશ્વના પદાર્થોને જાણવા તરફ દોડી જાય છે. કેમ? તો કે આપણને હજી વિશ્વના પદાર્થો જ સુખદાયક લાગે છે, હિતકારી લાગે છે. માટે જ્ઞાન ક્યાં ગયું? તો કે વિશ્વને પદાર્થ તરફ જાણવા.
હવે જો જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જ્ઞાની સમજાવે છે, એ જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ સમજીને પોતાનું જ્ઞાન જ્ઞાયકનું મહિમા કરતું થાય, પોતાનું જ્ઞાન જ્ઞાયક તરફ વળે, તો પોતાની જ્ઞાનની ક્રિયા દ્વારા જ્ઞાન ગુણ અને ત્યાંથી જ્ઞાયક સુધી પહોંચી શકાય. સૂર્યનો પ્રકાશ જ તને સૂર્ય તરફ લઈ જશે. જાણન ક્રિયા જ એમ દર્શાવે છે કે પાછળ જ્ઞાયક છે. મારા રૂમમાં ટ્યુબલાઇટનો પ્રકાશ છે, એ જેમ બતાવે છે કે રાજકોટનું પાવર હાઉસ ચાલુ છે. એ લાઇટનો પ્રકાશ જ એમ બતાવે છે કે પાવર હાઉસ છે ખરું. જાણન ક્રિયા જ એમ બતાવે છે કે એની પાછળ જ્ઞાન ગુણ ને જ્ઞાન ગુણ જે સત્તામાં અભેદ છે એવો જ્ઞાયક વિદ્યમાન 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 છે. એવા જ્ઞાયકને એનો મહિમા શું છે, એ અનંત ગુણાત્મક સત કેવું છે, એ અનંત શક્તિનો પિંડ કેવો છે, એ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા કેવો છે, એ સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાયક કેવો છે, એ જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ કેવો છે, એ ધ્રુવ સ્વભાવ કેવો છે, એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો અનુપમ છે, એ કેવો પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, એ કેવો પરમેશ્વર છે, એનો મહિમા અત્યાર સુધી કર્યો નથી, માટે એ તરફ વળાતું નથી. તો 7મી ગાથામાં संक्षिप्त वेरी मच राजू भाई, थैंक यू. हाँ, 7वीं गाथा में संक्षिप्त में वर्णन किया कि गुणभेद लक्षण है, ज्ञायक लक्ष्य है. तो गुणभेद के माध्यम से ज्ञायक तक जाना है, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को ग्रहण करना है. तो 2 रीत हो गई. एक पर्याय को गौण करके ज्ञायक पास चला जा, गुण भेद को गौण करके ज्ञायक के पास चला जा. ये 2 से ज़्यादा विधि और रीत पूरे शास्त्र में दूसरी नहीं है. तो 2 बात आपको याद रखना है. अब 8 से 12 गाथा तक व्यवहार नहीं की बात बताएंगे, लेकिन हमने शुद्ध नहीं के साथ साथ व्यवहार नहीं की भी बात बताई है. अब गाथा खोलो 13. તેર ગાથાનો વિષય છે આ પ્રમાણે જ. इस प्रकार नो का अर्थ है कि हमने 6 गाथा से 12 गाथा तक
शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का स्वरूप बताया। शुद्ध नहीं का विषय भी बताया, व्यवहार नहीं का विषय भी बताया, और ये भी कहा कि शुद्ध नहीं के विषय को ग्रहण करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। यहां तक बात चल चुकी है। अब आगे क्या कहते हैं? शुद्ध नहीं से जानना वो सम्यक्त्व है। शुद्ध नहीं से जानना, उसका अर्थ क्या? तो कि शुद्ध नहीं के विषय को जानना। तो शुद्ध नहीं के विषय को जानना, तो शुद्ध नहीं का विषय कौन है? ज्ञायक। उसको जानने से क्या प्रकट होगा? तो कि सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व प्रकट करने की विधि और रीत तो बता दी। फिर से गुजराती में, શુદ્ધ નહીંથી જાણવું તે સમ્યક્ત્વ છે। તો કે શુદ્ધ નહીંથી જાણવું એટલે તો કે શુદ્ધ નહીંના વિષયને જાણવું। તો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય કયો છે? તો કે જે નહીં આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપને દર્શાવે તે શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે। એટલે કે જ્ઞાયક શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે। જ્ઞાયક તો ત્રણેય કાળ શુદ્ધ શુદ્ધ ને શુદ્ધ છે। તો કે જ્ઞાયકને જાણવાથી સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે। જ્ઞાયકને શ્રદ્ધવાથી સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે। એમ સૂત્રકાર, સૂત્રકાર એટલે ગ્રંથકર્તા, ગ્રંથકર્તા એટલે કુંકુંદાચાર્ય દેવ આ ગાથામાં કહે છે। अब देखो गाथार्थ। भूतार्थ नहीं से, भूतार्थ नहीं का अर्थ है शुद्ध नहीं से। जाना हुआ जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निजरा बंध અને મોક્ષ, वो नव तत्व सम्यक्त्व है। શું કહ્યું? ગાથાર્થ। ભૂતાર્થ નહીંથી એટલે શુદ્ધ નહીંથી જાણેલ। શુદ્ધ નહીંથી કોને જાણવો? ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એટલે જ્ઞાયકને। એ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ક્યાં છે? તો કે જીવ તત્વમાં છુપાયેલો છે। અજીવ તત્વ એટલે અજીવને જાણનારી જ્ઞાનની પર્યાય, એમાં જ્ઞાયક છુપાયેલો છે। જ્ઞાયક ક્યાં છે? તો કે આશ્રવમાં છુપાયેલો છે, સંવર નિજરામાં છુપાયેલો છે, બંધમાં છુપાયેલો છે અને મોક્ષમાં છુપાયેલો છે।
શું કહ્યું? જીવ તત્વ કોને કહેવાય? કર્મ સાપેક્ષ જીવમાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, એને જીવ તત્વ કહે છે. કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ ઉત્પન્ન થયા, કાં તો કર્મનો સદભાવ છે તો પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ, કર્મનો અભાવ છે તો સંવનિજરા મોક્ષ. કર્મ સાપેક્ષ જીવના પરિણામ, એને જીવ તત્વ કહેવાય. અજીવ તત્વ કોને કહેવાય? તો કે પોતાનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે અજીવ પદાર્થને જાણનારું જ્ઞાન, એને અજીવ તત્વ ગુરુદેવે એમના પ્રવચનોમાં કહ્યું છે. પુણ્ય જીવના શુભ પરિણામ, સાચા દેવશાસ્ત્ર गुरु. एक बार अजीब तत्व का फिर से बोलेंगे? अजीव तत्व का अर्थ है अजीव को जानने वाला ज्ञान. यहाँ क्या बताना है? देखो, उसको पढ़ना इसी तरह है. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ જીવ તત્વ सम्यक्त्व છે. एक सेंटेंस. अब दूसरा, ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ અજીવ તત્વ सम्यक्त्व છે. ત્રીજું વાક્ય, ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ પુણ્ય તત્વ सम्यक्त्व છે. ચોથું વાક્ય, ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ પાપ તત્વ सम्यक्त्व છે. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ આશ્રવ તત્વ सम्यक्त्व છે. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ સંવર તત્વ सम्यक्त्व છે. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ નિજરા તત્વ सम्यक्त्व છે. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ બંધ તત્વ सम्यक्त्व છે. ભૂતાર્થ નહીંથી જાણેલ મોક્ષ તત્વ सम्यक्त्व છે. 7 વાક્યમાં છે. હવે ભૂતાર્થ નહીં એટલે શું? તો કે એનો એક અર્થ છે શુદ્ધ નહીં. ભૂતાર્થ શબ્દનો અર્થ શું? ભૂતાર્થ એટલે વિદ્યમાન. જો વિદ્યમાન શુદ્ધ સ્વભાવ ક્યાં છે? તો કે પર્યાયમાં છુપાયેલો. કઈ પર્યાયમાં? તો કે પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ, અશુદ્ધ પર્યાયમાં. શુદ્ધાશુદ્ધ પર્યાય સંવર નિજરામાં છુપાયેલો અને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશામાં છુપાયેલો. આ આચાર્ય ભગવંતે સંક્ષિપ્તમાં 13મી ગાથા કીધી. હવે માનો કે આચાર્ય ભગવંતે જીવ અજીવ અધિકાર શરૂ કર્યો, તો જીવ તત્વ અજીવ તત્વનું વર્ણન કરે ત્યારે જીવમાં ઉત્પન્ન થતા કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ, એને જીવ તત્વ કેવું છે? પણ એ જીવ તત્વ છે પરિણામ. એ પરિણામને તું ગૌણ કર. કેમ કે એ વ્યવહારનીનો વિષય છે. તો તારી દ્રષ્ટિ ક્યાં જશે? તો કે ભૂતાર્થ એટલે વિદ્યમાન, એ પર્યાયમાં વિદ્યમાન જ્ઞાયક
એ જ્ઞાયક વિદ્યમાન છે, એ વિદ્યમાન જ્ઞાયકને ભૂતાર્થ નહીંનો વિષય કહ્યો. તો જીવ અજીવ પરિણામમાં પણ કોણ છુપાયેલું છે? ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા. હવે તમારે જીવ અજીવ અધિકારમાં જીવ તત્વ અજીવ તત્વ એને જ્યાં સુધી ગૌણ નહીં કરો ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી એને ગૌણ નહીં કરો ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે નહીં. હવે પુણ્ય પાપ અધિકારનો અભ્યાસ કરો છો તો પુણ્ય પાપ પણ કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ છે. એ જીવમાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામ છે. એ જીવના પરિણામમાં એક વિદ્યમાન જ્ઞાયક છે. એ વિદ્યમાન જ્ઞાયકને ભૂતાર્થ નહીંનો વિષય કીધો. પુણ્ય પાપને આપણે ગૌણ ન કર્યા, પુણ્ય પાપમાં જોડાઈ ગયા. જોઓને 4 વેદી પ્રતિષ્ઠા થઈ સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની, કેટલી આનંદ ઉલ્લાસથી થઈ. બધાને ભાવમાં એમ થઈ ગયું સૂર્યકીર્તિ 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 ભગવાન. એ છે શુભ ભાવ. એ શુભ ભાવમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. ત્યારે શુભ ભાવ ગૌણ થયા કે શુભ ભાવ મુખ્ય કરી દીધા? ત્યારે એવી ખટક રહી કે હું શુભ ભાવમાં રોકાઈ ગયો છું. શુભ ભાવને ગૌણ કરીને મારે જ્ઞાયક સુધી પહોંચવું છે. જ્ઞાનીને એની ખટક હોય. જ્ઞાનીને તો શુભ ભાવના કાળે પણ દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર રહે છે. અને જે જીવ સમ્યક સન્મુખ છે એને પુણ્યના ભાવો સમયે પણ સવિકલ દશામાં ખટક છે કે આ પુણ્ય ભાવ છોડીને જ્ઞાયકને હું ક્યારે ગ્રહણ કરું. આશ્રવ આત્મ પ્રદેશોનું કંપન, સંવર તત્વ, આંશિક શુદ્ધિ. આશ્રવ એ પર્યાય છે, સંવર એ પર્યાય છે, નિજરા પણ પર્યાય છે, બંધ અને મોક્ષ પણ પર્યાય છે. એ બધી પર્યાયોમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે, ભૂતાર્થ છે, વિદ્યમાન છે. તો કે તું એ જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરીશ, ક્યારે ગ્રહણ થશે? વ્યવહારનીના વિષયરૂપ આ પર્યાયોને ગૌણ કરીશ તો, પર્યાયોને ગૌણ કરીશ તો. તો કે આચાર્ય ભગવાન અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં કહ્યું, પછી એક એક અધિકાર લખવાના છે. જીવ અજીવ અધિકાર, પુણ્ય પાપ અધિકાર, આશ્રવ અધિકાર, સંવર અધિકાર, નિજરા અધિકાર, બંધ અધિકાર ને મોક્ષ અધિકાર. ત્યાં વિસ્તારથી વર્ણન કરશે. જો સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર,
શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. નો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. જય હો. વર્તમાન પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવ પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. નો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. નો જય હો. જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જય.